Assalamualaikum, my dear students of class 9. I hope you are all fine and you are continuing your study at home. This is Jannatul Firdaus, Assistant Teacher English, Engineering University, Girls School and College. Welcome to our online class on our YouTube channel. In my previous lecture, I have solved the homework from the unseen passage about Romna Park, number 4, 5, 6, 7, and this was from the model question 39. If you can remember, I have given a homework on another passage about Mother Teresa. There was an FB and also a matching. Now this is new lecture, lecture 8 on unit 8 lesson 3. You can also get this topic on your model question book, Advanced Learners book by Chaudhry and Hossain. If you open the model question number 40, you can get this text here. But before starting the new text, new scene passage, I will give the solution of the previous homework. So let's start. Here, Mother Teresa was born on 26 August 1910. Mother Teresa 1910 সালের 26 অগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Her father was an Albanian and he was a builder. তার বাবা ছিলেন একজন আলবেনিয়ান এবং তিনি ছিলেন একজন নির্মাতা। She was born in Skopje in Macedonia. তিনি ম্যাসেডোনিয়ার স্কপজেতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। She was the third child of her parents. Number A is child. তিনি তার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন। She was very polite and modest. তিনি খুবই নম্র এবং ভদ্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। She wanted to be a helping hand to the destitute. Destitute হচ্ছে নিঃস্ব, হতদরিদ্র বা গরিব। তো তিনি নিঃস্ব এবং দরিদ্রদের জন্য একজন সাহায্যকারী মানুষ বা ব্যক্তি হতে চেয়েছিলেন। হেল্পিং হ্যান্ড হচ্ছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এমন কোনো লোক বা ব্যক্তি। At the age of 18, she joined the order of the Sisters of Our Lady of Loreto in Ireland. তিনি আয়ারল্যান্ডে লেডি অফ লরেটার সিস্টারদের সংগঠনে যোগদান করেছিলেন। In 1928, she began her journey to India. 1928 সালে তিনি ভারতে তার যাত্রা শুরু করেন। In 1939, she began teaching at a Kolkata Girls School. 1931 সালে কলকাতা গার্লস স্কুলে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। To make her vision fruitful, she founded Nirmal Hridoy in 1952. তিনি তার এই যে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ অসহায় দুস্থদের প্রতি তার যেই সেবার মানসিকতা, তার এই স্বপ্নকে তিনি আরও ফলপ্রসূ করার জন্য 1952 সালে নির্মল হৃদয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফাউন্ডেড হচ্ছে প্রতিষ্ঠা করলো, established. In 1953, she started an orphanage. 1953 সালে তিনি একটি অনাথ আশ্রম শুরু করলেন বা চালু করলেন। Then she set up a missionary too. তারপর তিনি একটি মিশনারিও স্থাপন করলেন। The missionary helped the wounded, the diseased and the helpless. এই মিশনারি যারা আহত, অসুস্থ এবং অসহায় তাদেরকে কি করত? সাহায্য করত। Now the matching of this column A, B, C. You can check your answer with me here. Number A. Mother Teresa, one of the greatest philanthropists and social workers in the world, devoted her life to the service of suffering and the helpless humanity. মাদার তেরেসা, যিনি কিনা বিশ্বের
অন্যতম একজন মহান মানবতাবাদী কর্মী এবং সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি তার পুরো জীবনকে অসহায় এবং দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত বা উৎসর্গ করেছিলেন। নাম্বার বি, being naturally kind-hearted, she sacrificed everything for the sake of these helpless people and remained with them all through her life. তিনি স্বভাবসুলভভাবেই অনেক দয়ালু হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় তার সারা জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি কি করেছেন? অসহায় দুস্থদের সেবায় নিজের সব কিছু উৎসর্গ করেছেন এবং তাদের সাথে তিনি সারাটি জীবন কাটিয়েছেন বা ছিলেন। নাম্বার সি, she founded the home for the dying destitute, নির্মল হৃদয়, where she and her fellow nuns served these helpless people. তিনি নির্মল হৃদয় নামের একটি ঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এবং তার অনুসারী যেই সন্ন্যাসিনীরা ছিলেন তারা কি করেছেন? অসহায় মানুষদেরকে সেবা করার জন্য একটি বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা ছিল ফর দ্য ডাইং ডেস্টিটিউট, অর্থাৎ যারা খুবই অসহায় বা দুস্থ ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বা তাদের কল্যাণের জন্য তিনি নির্মল হৃদয় নামের একটি বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। নাম্বার ডি, in recognition of her humanitarian activities, she was awarded Nobel Prize, the most prestigious award of the world. তিনি তার মানবতাবাদী কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল প্রাইজ পুরস্কারে ভূষিত হন, অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ পদকে সম্মানিত হন, যেটি কিনা আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার। নাম্বার ই, she is physically absent from us, but she will remain ever fresh and ever brilliant in the sky of our memory. তিনি হয়তো আমাদের কাছ থেকে শারীরিকভাবে অনুপস্থিত, অর্থাৎ তিনি শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই, কিন্তু তিনি আমাদের স্মৃতির আকাশে চির সবুজ, চির সতেজ এবং চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। Now our new model question 40. This is the scene passage from your textbook. You can also get this text from your English for Today book from Unit 8, Lesson 3, the Statue of Liberty. So I'm going to start reading the text now, and I'll also tell you the meaning of it in Bangla. The French sculptor Frédéric Auguste Bartholdi was assigned to design and complete a sculpture, Liberty Enlightening the World, within 1876, so that it could be a gift for the Americans on the occasion of 100th anniversary of the American Declaration of Independence. ফরাসি ভাস্কর ফ্রেডরিক অগাস্ট বার্থোলডিকে 1876 সালের মধ্যেই একটি ভাস্কর্য লিবার্টি এনলাইটেনিং দ্য ওয়ার্ল্ড এর নকশা প্রণয়ন এবং এটি সমাপ্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, যাতে করে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এটি একটি ভালো উপহার হতে পারে। The statue was a joint venture between the USA and the France. এই মূর্তিটি বা স্তম্ভটি ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের একটি যৌথ প্রযোজনা বা যৌথ উদ্যোগ। The French people would build the statue and assemble it in the States, and the people of the USA were to build the pedestal for the statue. ফ্রান্সের জনগণকে এই প্রতিমূর্তিটি তৈরি এবং সংযোজন করতে হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে এই স্তম্ভটির জন্য পাদদেশ বা প্যাডেস্টাল তৈরি করতে হয়েছিল, অর্থাৎ এই যে স্ট্যাচুটি
দাঁড়িয়ে আছে, এটি একটি ভিত্তির ওপর বা এটি একটি মঞ্চের ওপর বা পাদদেশের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেটির উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তিটির ওপর। তো সেই ভিত্তিটি তৈরি করতে হয়েছিল আমেরিকাকে এবং এই স্ট্যাচুটি তৈরি করেছিল ফ্রান্স। Raising money for the pedestal was completed in August 1885. এই পাদদেশটি বা প্যাডেস্টালের জন্য অর্থ উত্তোলন 1885 সালে অগস্ট মাসে সমাপ্ত হয়েছিল। The construction of the pedestal was finished in April 1886. এই পাদদেশটির কার্যক্রম অর্থাৎ এর অবকাঠামো যে কনস্ট্রাকশন যে কাঠামো আছে সেটি 1886 সালের এপ্রিল মাসে সমাপ্ত হয়েছিল। In the meantime, France completed the statue in July 1884. আর এই সময়ের মধ্যেই ফ্রান্স জুলাই 1884 সালের মধ্যে এই সম্পূর্ণ মূর্তিটি সমাপ্ত করেছিল, মূর্তি বা স্তম্ভ তৈরিটি সমাপ্ত করেছিল। They sent it to New York on board the French warship Iser in 1885. ফ্রান্স কী করেছিল, তারা 1885 সালে একটি যুদ্ধজাহাজ, তাদের একটি যুদ্ধজাহাজ যার নাম ছিল আইসর, এই আইসর এই জাহাজটি নিউ ইয়র্কে এটি প্রেরণ করেছিল বা আইসরের মাধ্যমে এটি নিউ ইয়র্কে পাঠানো হয়েছিল। While transporting the statue, it was split up into 350 pieces and packed in 214 crates. এই স্ট্যাচুটি যখন স্থানান্তর বা ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ এটি যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা জাহাজে করে বহন করা হচ্ছিল, তখন এটিকে 350টি টুকরোতে পৃথক করা হয়েছিল এবং 214টি বক্স বা ঝুড়িতে একে প্যাক করা হয়েছিল অর্থাৎ প্যাকেট করা হয়েছিল। It took 4 months to put the statue together and place it on the pedestal. এই মূর্তিটিকে একত্রিত করতে এবং এর পাদদেশে স্থাপন করতে প্যাডেস্টালের ওপর এটিকে স্থাপন করতে প্রায় 4 মাস সময় লেগেছিল। Thousands of people saw the unveiling ceremony of the Statue of Liberty on 28 October 1886. হাজার হাজার লোক 1886 সালের 28 অক্টোবর স্বাধীনতার এই স্তম্ভটি উন্মুক্ত করার অনুষ্ঠানটি দেখেছিল। আনভেইলিং হচ্ছে ওপেন করা, কোনো কিছু উন্মুক্ত করা বা উন্মোচন করা, তো তারা এই অনুষ্ঠানটি দেখেছিল। ইট ওয়াজ আ সেন্টেনিয়াল গিফট 10 years late. এটি আসলে শতবর্ষপূর্তির একটি উপহার যা কিনা 10 বছর পর প্রাপ্ত হয়েছিল, অর্থাৎ 10 বছর স্বাধীনতা অর্জনের। আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল 1776 সালের 4 জুলাই অর্থাৎ 4th জুলাই 1776। এটা হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আর স্বাধীনতার 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে ফ্রান্স এই মূর্তিটি আমেরিকাকে গিফট করেছিল। তো তাই এখানে লেখা হয়েছে ইট ওয়াজ এ সেন্টেনিয়াল অর্থাৎ শতবর্ষী, 100 বছর হলে সেটা হয় শতবর্ষী, তো এটি একটি শতবর্ষী গিফট ছিল। দ্য ফ্রিডম দ্যাট দ্য স্ট্যাচু স্ট্যান্ডস ফর ইজ নট স্টেশনারি। স্টেশনারি মানে হচ্ছে কোনো কিছু স্থির, অচল। তো এই যে স্বাধীনতা, যেটি কিনা এই স্তম্ভটি এটি যে আমাদের সামনে যেটির প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ স্বাধীনতার যে এই প্রতিচ্ছবিটি স্ট্যাচুটি আমাদের সামনে তুলে ধরছে সেটি স্থির নয়। অর্থাৎ স্থির নয় বলতে এই স্বাধীনতা অর্থাৎ একদম ফুললি পাওয়া কোনো, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া কোনো স্বাধীনতা নয়। এটি আসলে এখানে এটি বোঝাতে চেয়েছে স্ট্যাচু যা মিন করছে তা। এটি কিভাবে বুঝবো? দ্য ব্রোকেন চেইন wrapped around her feet sticking out from the bottom of her robe symbolizes her free forward movement, enlightening the world with her torch, free from oppression and slavery. এই যে ব্রোকেন চেইন অর্থাৎ ভাঙা শেকল
তার চারপাশে, যেহেতু আমরা জানি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটি এটি হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি হচ্ছে একজন নারী মূর্তি, নারীর স্তম্ভ। তো এখানে দেখা যায় যে সে একটি রোব অর্থাৎ সে একটি পোশাক পরে থাকে যেটি একটু ঢিলে ঢালা। তো এই যে তার পোশাকটি, তার পায়ের নিচে অর্থাৎ যে নারী মূর্তি ছিল সেই মূর্তিটির চারপাশে ছিল ভাঙা শেকল। তো এই ভাঙা শেকল তার পাশে যে মোড়ানো, সেটি কি মিন করছে, সেটি সিম্বলাইজ করছে, বা সেটি আসলে কিসের প্রতীক? এটি হচ্ছে তার ফ্রি ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট, অর্থাৎ সে যে খুব স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে বা স্বাধীনতার দিকে সে অগ্রসর হচ্ছে, এটি হচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি। দেন এখানে স্টিকিং আউট ফ্রম দ্য বটম অফ আ রোপ, তার মানে এই ব্রোকেন চেনটি কোত্থেকে বের হয়েছে? তার পর্দার নিচ থেকে এটি বের হয়েছে। তো এটি তার ফ্রি মুভমেন্ট বা ফ্রি ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট, অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হচ্ছে, এই ধরনের স্বাধীনতাকে মিন করছে। এনলাইটেনিং দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য টর্চ, তার এই মূর্তিটির বাঁ হাতে রয়েছে একটি টর্চ, আর এই টর্চটি হচ্ছে কি পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করার একটি টর্চ, যেটি কিনা একসাথে অপারেশন এবং স্লেভারি অর্থাৎ দাসত্ব এবং শোষণ এবং দাসত্ব। অপারেশন হচ্ছে শোষণ বা নির্যাতন, স্লেভারি হচ্ছে দাসত্ব। তাহলে শোষণ এবং নির্যাতন থেকেও মুক্তি বা মুক্তির উপায়, এই উপায়টিকে নির্দেশ করছে সেই টর্চটি। সো তোমরা তো বুঝতে পারছো এখানে এটি একটি প্রতীকী মূর্তি। The statue's original torch was the first part constructed in 1876. এই মূর্তিটির মূল মশালটির প্রথম অংশ 1876 সালে গঠন করা হয়েছিল বা বানানো হয়েছিল, তৈরি করা হয়েছিল। It was replaced by a new copper torch covered in 24K gold leaf in 1984. 1984 সালে 24 কেজি স্বর্ণের পাতা সমন্বয়ে কপারের একটি নতুন ঢাকনার মাধ্যমে এই পুরনো টর্চটি কী করা হয়েছিল? রিপ্লেস করা হয়েছিল, অর্থাৎ পুনর্স্থাপন করা হয়েছিল। দ্য টর্চ ইজ লাইটেড বাই ফ্লাড লাইট অ্যাট নাইট, এই মশালটি রাতে ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে আলোকিত করা হয়। দ্য অরিজিনাল টর্চ ইজ কারেন্টলি লোকেটেড ইন দ্য লবি অফ দ্য মনুমেন্ট, আসল মশালটি বর্তমানে স্মৃতিস্তম্ভের একটি লবিতে রাখা হয়েছে। লবি হচ্ছে ফ্লোর, সেখানে একটি ফ্লোরে রাখা হয়েছে। এখানে এই মূর্তিটির ভিতরে কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ একদম টর্চ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়, এটির একটা ব্যবস্থা রয়েছে। তোমরা যদি এটির ভিতরে দেখে থাকো, আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে একটি ভিডিও ক্লিপ তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, যাতে করে তোমরা সহজে এটি বুঝতে পারো। Access to the torch has been closed since 1916. আর এই টর্চে যেহেতু এর ভেতর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে যাওয়ার একটি উপায় রয়েছে, পর্যটকরা সেখানে গেলে এখানে উঠতে পারে, সিঁড়ি দিয়ে সবচেয়ে উপরে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু এই পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 1916 সাল থেকে, এই মশালের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। From 28 October 2011, on her 125th anniversary, the Statue of Liberty was also named Liberty Enlightening the World Wide Web. 2011 সালের 28 অক্টোবর হতে 125তম বার্ষিকীতে এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নামকরণ করা হয়েছে স্ট্যাচু অফ Liberty Enlightening the World Wide Web. The credit goes to a series of new webcams placed around her টর্চ। এই মশালের চারিদিকে পর্যায়ক্রমে কিছু ওয়েবক্যাম সংযোজন করা হয়েছিল, এই কারণে এভাবে নামকরণ করা হয়েছে। Several amazing views will be just a click of a mouse away. মাউসে ক্লিক করা মাত্রই বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য দৃশ্যমান হয়। On clear days, 3 cameras provide
unobstructed views of the scenes far and near. খুব পরিষ্কার দিনগুলো অর্থাৎ মেঘমুক্ত দিনগুলোতে কি হয়, তিনটি ক্যামেরা খুব দূরের এবং কাছের দৃশ্যগুলোকে কি করতে পারে, সরবরাহ করতে পারে একদম আনঅবস্ট্রাক্টেড ভিউজ অর্থাৎ কোনো ধরনের বাধাহীন ভাবেই, অর্থাৎ এখানে কোনো কিছুর অবকাশ থাকে না, একদম ফ্রিলি বা ক্লিয়ারলি সেই ভিউজগুলো দেখা যায়। Two cameras provide an ultra wide angle interactive view of the famous golden torch. দুটি ক্যামেরা এই বিখ্যাত স্বর্ণের মশালটির সাথে সংযোজন করে বিভিন্ন কোণে ছবি সরবরাহ করা হয়। The remaining camera looks downwards towards the crown of the Statue of Liberty, her face and the tablet she is holding. এখানে অবশিষ্ট ক্যামেরা নিচের সিঁড়ির থেকে স্বাধীনতার মূর্তি, মুকুট আর চেহারা লিপি ফলকের দিকে তাক করা। এখানে সে একটি স্তম্ভ বা নারী প্রতিমূর্তি ছিল, তার মাথায় একটি মুকুটও থাকে। তো অবশিষ্ট ক্যামেরাগুলো কি করেছে, এই নিচের দিকেই সেটি তাক করা হয়েছে, যেটি কিনা তার সেই লিবার্টির ক্রাউনটি দেখাচ্ছে, তার ফেস দেখাচ্ছে এবং তার যে বইটি ধরা সেটিকে ওই ক্যামেরায়, তৃতীয় ক্যামেরার মাধ্যমে সেটি দেখা যায়। So a person can have access to the webcam's live feed of the Statue of Liberty from anywhere in the world. তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউই কি করতে পারে, ওয়েবক্যামে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে এবং সব কিছু সরাসরি দেখতে পারে। Now some word meanings. I have given here just few word meanings, but you can also get more words in your book. I have just added here a few important words. First one, assign to অর্পণ করা. Number 2, sculpture ভাস্কর্য. 3, venture প্রযোজনা, উদ্যোগ, মানে কোনো সাহসী উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা। Number 4, assemble একত্রিত করা, কোনো কিছু একসাথে করা। 5, split up বিভক্ত করা, কোনো কিছু ভাগ করা। ক্রেট ঝুড়ি বা বক্স। 7, আনভেইলিং অর্থাৎ উন্মোচন বা উন্মুক্ত করা, ওপেন করা। নাম্বার 8, স্টেশনারি স্থির অচল। নাম্বার 9, wrapped মোড়ানো। নাম্বার 10, slavery দাসত্ব। Now we are going to solve the MCQ. As we have finished reading the text, we can solve this MCQ. First one, which of the following has the closest meaning of the word sculpture used in line 2? Sculpture সবচেয়ে closest meaning কোনটি? আমরা জানি sculpture হচ্ছে statue, another word for statue. Number A. 2, dash is the designer of the Statue of Liberty. আমরা জানি Frederick August Bartholdi is the designer of the Statue of Liberty. তোমরা অবশ্যই ওনার নামটি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে নিবে, কীভাবে এখানে স্পেলিংটি দেওয়া আছে, Frederick August Bartholdi. Number 3, what does the torch symbolize? The torch আমরা জানি টর্চটি কি সিম্বলাইজ করে, এনলাইটিং দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীকে আলোকিত করা, দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া। সো এখানে এটি কারেক্ট আনসার। Number 4, the statue was made for presenting the USA. আমেরিকাকে উপহার হিসেবে এই স্ট্যাচুটি দেওয়া হয়েছিল। এটি কি উপলক্ষে দেওয়া হয়েছিল? It was made on its centennial celebration of the liberation, অর্থাৎ অপশন নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এর স্বাধীনতার শতবর্ষী উপলক্ষে এটি গিফট করা হয়েছিল বা তৈরি করা হয়েছিল। Number 5, what does the chain of the statue symbolize? স্ট্যাচুর চেনটি বা শেকলটি কি সিম্বলাইজ করে? অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ফ্রিডম, অর্থাৎ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর বোঝায়। যেহেতু চেনটি আমরা জানি একটি ভাঙা শেকল ছিল, সো এটি হচ্ছে স্বাধীনতার দিকে ফরওয়ার্ড হওয়া, অর্থাৎ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া, এটি বোঝাচ্ছে। আর যদি শেকলটি ভাঙা না হতো তাহলে অবশ্যই সেটি স্লেভারি মিন করতো। তো তোমরা বুঝে অবশ্যই আনসার করবে। নাম্বার 6, রিমেইনিং স্ট্যান্ডস ফর, আমরা জানি রিমেইনিং মানে হচ্ছে অবশিষ্ট বা যা কিছু থেকে যায়, কোনো কিছুর পর
কিছু থেকে গেলে সেটাকে অবশিষ্ট বলে। সো আনসার উইল বি রেস্ট অফ, এটার মানে হচ্ছে অবশিষ্টাংশ। নাম্বার 7, ইন দ্য প্যাসেজ দ্য ওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড মিনস হচ্ছে বিলো অর্থাৎ নিচের দিকে। নাও মোর মাল্টিপল চয়েস ফর প্র্যাকটিস। নাম্বার এ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি? স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে কোন তথ্যটি সঠিক? নাম্বার 2, এখানে তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে লিখেছে দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ওয়াজ রিসিভড ফ্রম ফ্রান্স বাই দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটি গ্রহণ করা হয়েছিল ফ্রান্স থেকে ইউনাইটেড স্টেটস বা আমেরিকার মাধ্যমে। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ দ্য অথর অফ দিস প্যাসেজ? লেখকের এই প্যাসেজটি লেখার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? এটির উদ্দেশ্য ছিল আসলে টু হাইলাইট অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি অ্যান্ড ইটস ডোনেশন, অর্থাৎ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে এবং এটি কিভাবে দান করা হয়েছিল বা দেয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কে বা সেই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা। সো নাম্বার 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, টু হাইলাইট ইট। নাম্বার 3, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ওয়াজ মেড অ্যাজ গিফট টু বি গিভেন টু, এটা আমরা জানি কাকে দেওয়া হয়েছিল, ইট ওয়াজ গিভেন টু আমেরিকা, এটি গিফট হিসেবে আমেরিকাকে দেওয়া হয়েছিল। নাম্বার 4, দ্য স্ট্যাচু ওয়াজ বিল্ট বাই, আমরা জানি স্ট্যাচুটি কার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, এটি ফ্রেঞ্চ বা ফ্রান্স তৈরি করেছিল। সো দ্য ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফ্রান্সের জনগণ এটি নির্মাণ করেছিল। স্ট্যাচু নির্মাণ করেছিল ফ্রান্সের জনগণ, আর প্যাডেস্টাল কিন্তু তৈরি করেছিল আমেরিকার জনগণ। এর জন্য তারা ফান্ডও রেজিং করেছিল, অর্থাৎ অর্থ উত্তোলন করেছিল। নাম্বার 5, ইট ওয়াজ বিল্ট টু মার্ক ড্যাশ ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ আমেরিকা। আচ্ছা, এটি কততম বর্ষকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছিল বা কততম বর্ষকে উদ্দেশ্য করে ফ্রান্স এটি তৈরি করেছিল? আমেরিকার 100তম বর্ষ উপলক্ষে। সো অপশন নাম্বার 1 উইল বি কারেক্ট আনসার, 5-এর 1 হবে কারেক্ট আনসার, 100। দেন নাম্বার, এই যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ইট ওয়াজ বিল্ট টু মার্ক 100 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ আমেরিকা। আমেরিকার শতবর্ষ উপলক্ষে এটি তৈরি করা হয়েছিল বা শতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। নাম্বার 6, দ্য প্যাডেস্টাল অফ দ্য স্ট্যাচু ওয়াজ কমপ্লিটেড উইদিন, আমরা জানি প্যাডেস্টালটি তৈরি করা হয়েছিল 1 বছরের মধ্যে। সো ইট উইল বি 1 ইয়ার, অপশন নাম্বার 1। 7, দ্য ব্রোকেন চেইন সিম্বলাইজেস, ব্রোকেন চেইন কিসে সিম্বলাইজ করে? আমরা জানি ব্রোকেন চেইন হচ্ছে ফ্রিডম বা স্বাধীনতা সিম্বলাইজ করে। তাহলে কারেক্ট আনসার উইল বি নাম্বার 4, ফ্রিডম। নাম্বার 8, ইট টুক ড্যাশ ইয়ার্স টু অ্যাসেম্বল দ্য স্ট্যাচু, আমরা জানি স্ট্যাচুটি অ্যাসেম্বল করতে যখন ফ্রান্স তার জাহাজ দিয়ে এই 350 টুকরা পাঠিয়ে দেয় স্ট্যাচুটির, তখন সেটি অ্যাসেম্বল করতে টোটাল 4 বছর সময় লেগেছিল। সো ইট টুক 4 ইয়ার্স টু অ্যাসেম্বল দ্য স্ট্যাচু। Number 9, it was installed dash years after the scheduled date, যে সময়সীমা বা তারিখের পরে এটা ইনস্টল করা হয়েছিল। আমরা জানি কখন এটি ইনস্টল করা হয়েছিল, এটি প্রায় 10 বছর পরে ইনস্টল করা হয়েছিল। দেন number 10, the Statue of Liberty was a joint project of France and America. Option number 4, ফ্রান্স এবং আমেরিকার একটি যৌথ প্রযোজনা ছিল। 11, the structure of the pedestal was completed in, প্যাডেস্টালের স্ট্রাকচার শেষ হয়েছিল 1886 সালে, আমরা জানি টেক্সট থেকে। সো 1886 will be the correct answer. Number 12, the statue was finished by, স্ট্যাচুটি সমাপ্ত হয়েছিল কার দ্বারা বা কাদের মাধ্যমে? ফ্রান্স, অর্থাৎ ফ্রান্স সমাপ্ত করেছিল। সো ইট উইল বি ফ্রান্স ইয়ার, অপশন নাম্বার 3, ইন 1884। 13, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ইজ সিচুয়েটেড ইন, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোথায় অবস্থিত? নিউ ইয়র্কে অবস্থিত, আমরা জানি। কারেক্ট আনসার ইজ অপশন 2। 14, হু ওয়াজ দ্য ডিজাইনার অফ দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ডিজাইনার কে ছিলেন? ফ্রেডরিক অগাস্ট বার্থোলডি। Number 15, the statue was sent to the USA in, এটি ইউএসএতে বা আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল কত সালে? 1885 সালে। সো ইট উইল বি 1885।
Number 16, Aesir is a dash ship, dash warship. It is actually a French, অর্থাৎ ফ্রান্সের একটি যুদ্ধ জাহাজ। So it is option number 1, French warship. 16-1. 17, the statue was divided into dash individual pieces at a time of transporting it. আচ্ছা, স্ট্যাচুটি ভাগ করা হয়েছিল আমরা জানি 350টি পিসে, তাহলে 350 অর্থাৎ 17-3 is the correct answer. Here you can see clearly 350 individual pieces here at the time of transporting it. Number 18, Bartholdi was an sculptor. Bartholdi কোন দেশীয় স্কাল্পচার বা ভাস্কর ছিলেন? তিনি ছিলেন ফ্রেঞ্চের। সো ইট উইল বি, এখানে তোমরা ফ্রান্স লিখতে পারবে না, যেহেতু ফ্রান্স হচ্ছে দেশের নাম, আর যে দেশের অর্থাৎ ফ্রান্সের নাগরিক হলে তাকে আমরা ফ্রেঞ্চ বলি, FRENCH। সো এখানে স্পেলিংটা ভুল এসেছে, অর্থাৎ এখানে বানানটা ভুল এসেছে। দেখো এখানে আমেরিকান লিখেছে, রাশিয়ান লিখেছে, ইন্ডিয়ান লিখেছে, তো এখানে সে ফ্রান্স লিখেছে। সো এখানে তোমাদের অপশনে ভুল আছে, এটা হবে ফ্রেঞ্চ। আর এখানে যেহেতু ফ্রেঞ্চ F দিয়ে লেখা কনসোনেন্ট, সো এখানে হবে ওয়াজ এ ফ্রেঞ্চ স্কাল্পচার, অপশন নাম্বার 2. Number 19, the unveiling ceremony of the Statue of Liberty was held on. আমরা জানি এটি ওপেনিং বা উন্মোচন বা উন্মুক্ত করার অনুষ্ঠানটি হয়েছিল কত তারিখে? October 28, 1886, অপশন নাম্বার 2. 20, the Statue of Liberty was, এটি ছিল সেন্টেনিয়াল গিফট, অর্থাৎ শতবর্ষী উপহার। কার উপহার? ফ্রান্সের উপহার ছিল আমেরিকার জন্য। সো it was a centennial gift, শতবর্ষী উপহার। Number 21, the statue is a gesture of global friendship. gesture হচ্ছে কোনো কিছুর ইঙ্গিত, ইশারা বা ছায়া হতে পারে, অর্থাৎ প্রতিমূর্তি হতে পারে। এটি কিসের ইঙ্গিত বা কিসের ইশারা? এটি আসলে একটি বৈশ্বিক বন্ধুত্ব, অর্থাৎ সারা বিশ্বব্যাপী যাতে সব দেশের বন্ধুত্ব বজায় থাকে সেটিরই একটি ইশারা বা ইঙ্গিত বহন করে। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ নাম্বার 2, গ্লোবাল ফ্রেন্ডশিপ। নাম্বার 22, যেহেতু এটি ফ্রিডমের কথা বলছে, তাহলে ফ্রিডম অবশ্যই শুধুমাত্র একটি দেশের স্বাধীনতা না, বরং পৃথিবীতে নির্যাতিত এবং শোষিত যত দেশ, মানুষ যাই বলি না কেন আমরা, তার সব কিছুকেই এটি সিম্বলাইজ করে, অর্থাৎ এটি হচ্ছে যে কোনো দেশের স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। নাম্বার 22, দ্য প্যাডেস্টাল ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড বাই, প্যাডেস্টালটি কনস্ট্রাক্টেড অর্থাৎ গঠন করা হয়েছিল বা তৈরি করা হয়েছিল কিভাবে? বাই পপুলার সাবস্ক্রিপশন। এটি কিন্তু কোনো সরকারি ডোনেশনের মাধ্যমে, অর্থাৎ সরকারি কোনো দান ছিল না, ফ্রান্সও করেনি, এবং দেখো কোনো রিচ ম্যান অর্থাৎ কোনো ধনী লোকও এর জন্য কোনো কিছু দান করেনি, অর্থাৎ কোনো অর্থ প্রদান করেনি। সো তিনটি অপশনই ভুল, শুধুমাত্র অপশন নাম্বার 1 ইজ দ্য কারেক্ট হিয়ার। 22 এর পপুলার সাবস্ক্রিপশন, অর্থাৎ এটি একটি জনপ্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে, অর্থাৎ সবার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে, তাদের ডোনেশনের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। সো পপুলার সাবস্ক্রিপশন will be the correct answer. 23, the word liberty mentioned in the passage means, liberty আমরা জানি liberty কি মিন করে? freedom মিন করে। so 23, option number 3 is the correct answer, freedom. Now 24, the word statue mentioned in the passage means, statue means করে কি? sculpture, ভাস্কর্য। 25, the word gift mentioned in the passage means, gift হচ্ছে present, number 2. 26, the word occasion, occasion কি মিন করছে? occasion হচ্ছে occurrence, অর্থাৎ occasion হচ্ছে ঘটনা, কোনো event, occurrence হচ্ছে ঘটনা, event. so these are two are synonymous. Number 27, situated, situated মানে হচ্ছে located, আমরা জানি
28 হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক। ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে কোনো কিছুর অবকাঠামো বা স্ট্রাকচার। সো অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ফ্রেমওয়ার্ক স্ট্রাকচার। নাম্বার 29 অ্যাসাইন। অ্যাসাইন হচ্ছে কোনো কিছুর জন্য অথরাইজ করা, অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্য নিয়োগ দেওয়া বা এটির জন্য কি করা, অর্পণ করা, কোনো কিছুর দায়িত্ব দেওয়া। সো ইট উইল বি অথরাইজ, অ্যাসাইন। So that's all for today for this lecture. Next class I will give you homework, and also I'll also complete the unseen passages and item number 3, 4, 5, 6, 7 from this model question. So thank you so much for watching this lecture. I hope you can understand today's reading of this scene passage, and if you have any problem with any items or any topics, you can share your problems through the comment section here and inform me about your problems. I'll try my best to solve it. Till my next lecture, stay home, stay safe. Allah Hafiz.